بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دیں وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ آج کی یہ کانفرنس جو عظمت صحابہ و اہل بیت کے پاکیزہ عنوان پہ ہے، میں وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا افضل عزیزی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں۔ نبوت جیسے شرف ہے، صحابیت بھی شرف ہے۔ جیسے بندہ عبادت ریاضت سے نبی رسول نہیں بن سکتا، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اولئک اصحاب محمد کانوا برا ھذہ الامۃ قلوبا اعمقھا علما اقلھا تکلفا قوم اختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ و اقامت دینہ۔ صحابہ وہ عظیم تھے جن کو اللہ نے دین کے غلبے کے لیے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا۔ قرآن مجید کی کتابت کرنے والے صحابہ، قرآن مجید کے گواہ صحابہ، حدیث کی کتابت کرنے والے صحابہ، حدیثوں کے راوی صحابہ۔ تو صحابہ نے قرآن کی کتابت کی، جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا منکر قرآن بن گئے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی کتاب نہیں ہے، اصل کتاب امام مہدی کے پاس ہے۔ جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا ذخیرہ حدیث کے منکر بنے، صحیح بخاری کو حدیث رسول نہیں مانتے، صحیح مسلم کے منکر، ابو داؤد کے منکر، ابن ماجہ کے منکر، نسائی کے منکر، وہ قرآن کے بھی منکر ہیں، وہ سید الکونین کے فرمان کے بھی منکر ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام وہ عظیم شخصیات ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے غلبے کے لیے، شہادتوں اور قربانیوں کے لیے چن لیا، جن کی عظمتوں کو رب نے قرآن کے پاروں میں یوں بیان کیا، حبب الیکم الایمان، یہ ایمان سے محبت کرنے والے ہیں، وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو رب نے ان کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے۔ اور دنیا والوں سنو، اولئک ہم الراشدون، یہ ہدایت والے ہیں، اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کون صحابہ اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کرنے والے صحابہ، کون صحابہ انگاروں پہ لیٹنے والے صحابہ، کون صحابہ سولیوں پہ لٹکنے والے صحابہ۔ اگر 313 میدان بدر میں آ گئے، میرے رب نے آسمان سے 1000 3000 5000 فرشتے نازل کر دیے۔ کون صحابہ اگر پیارے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ میدان احد میں شہادت پا گئے، یہ ہے مقام صحابہ۔ آسمان سے غسل کے لیے فرشتے آ گئے۔ کون صحابہ جن کی میتیں چلی، آسمان سے فرشتوں نے کندھے دیے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے لڑتے شہادت پا گئے۔ سیر
आलाम नुबला सहाबा अर्ज करते हैं, महबूब साद बिन मुआज की मैयत का वजन कम हो गया। फरमाया इसकी शहादत अल्लाह पाक को अर्श पे इतनी पसंद आई, आसमान से फरिश्तों ने आके शहीद इस्लाम की मैयत को कंधे दिए हुए हैं। जब रूह परवाज कर गई, अल्लाह पाक ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। साद बिन मुआज की शहादत पे रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह का शिरकत में आ गया। नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते आए। कौन सहाबा? साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला दुश्मनों पे तीर चला रहे हैं। फरमाया इरमी या सादो फिदा का अबी व उम्मी, ये है शान सहाबा। ऐ साद दुश्मन पे तीर चलाओ, मैं मोहम्मद के माँ बाप तुझ पे कुर्बान हूं। हमारा अकीदा है सैयदुल कौनैन के सारे सहाबा जन्नती हैं, लेकिन उनमें सबसे अफजल दर्जा सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, जो अल्लाह के हबीब की वफात के बाद मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन बने, गार के साथी, सफर के साथी, हजर के साथी। और मेरे आका ने फरमाया मैंने तमाम उम्मत के एहसानात का बदला उतार दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आप फरमाया इनके एहसानात का बदला रब देगा। जिनकी बेटी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमिनों की मां बनी, आज अल्लामा शहीद का रूहानी बेटा दलाइल की दुनिया में अज़मत सहाबा शिया कुतुब से बयान करके जाएगा। मजमुल बयान शिया तफसीर है, शिया मुफस्सिर लिखता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि रसूलुल्लाह, जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद रसूलुल्लाह हैं, सद्दक़ बिही से मुराद अबू बकर हैं। तफसीर अल कुम्मी को उठाइए, फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह अंत सिद्दीक़, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अबू बकर तू सिद्दीक है। कुरान मजीद को उठाइए, मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। नबूवत के बाद सदाकत हदीस पाक को उठाइए, उसबतुहद फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। ऐ पहाड़ रुक जा, आज तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद हैं। एक मुनाजरा बयान करना चाहता हूँ। मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी आलिम का इस्माइल शिया के साथ गोजरा में मुनाजरा था। उनके मुआमन मौलाना अब्दुस्तार तौंसवी थे। जब दोनों मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, इल्मी बातें झोली में कीमती मोती डालना चाहता हूँ। मुनाजरे के लिए मौलाना चले, कहने लगे चलो अहले हदीस आलिम मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेके चले। गोजरा पहुंच गए, इस्माइल शिया खड़ा हो गया, कहता है अबू बकर के बारे में उनकी खिलाफत को भी मान लूंगा, सदाकत को भी मान लूंगा। मेरी 4 शर्तें हैं और वो शर्तें पूरी कर दो। पहली शर्त मेरी ये है, और जो मेरी शर्त, हजरात मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, कुछ कीमती बातें दे रहा हूं। हजरात मोहतरम राणा नसरुल्लाह साहब तशरीफ लाए, आलन व सालन मरहबा। मेरी 4 शर्तें हैं, पूरी कर दो, 100 इनाम दूंगा। मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, तेरी कौन सी शर्तें हैं? कहता है अबू बकर की सदाकत को भी मान लूंगा, खिलाफत को भी मान लूंगा। पहली दली शर्त मेरी ये है, अल्लाह ने फरमाया हो कि आमना के लाल के बाद मुसलमानों के खलीफा अबू बकर होंगे। अल्लाह ने फरमाया हो, रसूल पाक से कहलवाया हो, शिया किताब हो, अबू बकर का नाम हो। मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, कहा 100 इनाम दे। जेब से इनाम न निकला, जलील हुआ, शर्मिंदा हुआ। फिर मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अल कुम्मी उसकी लाइब्रेरी में थी, वो मंगवाई और कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ी। वइज़ा सर्र नबियो इला बाज़ अज़वाजिही हदीसा। शिया तफसीर से 4 शर्तें पूरी की कि जब अल्लाह के हबीब ने अपनी एक बीवी को पुशीदा बात बताई, वो पुशीदा बात क्या थी?
तफसीर अल-कुम्मी, कलम शिया का, किताब शिया की, तफसीर शिया की। वो पुशीदा बात यह थी कि सैयदुल कौनैन ने फरमाया था, अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मोमिनों की मान, उमर इब्न खत्ताब की लख्ते जिगर, हफ्सा मेरे बाद मुसलमानों के खलीफा अबू बकर होंगे, फिर जनाबे उमर होंगे। फरमाने लगे 4 शर्तें पूरी हो गई कि अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह से कहलवाया, शिया तफसीर है और अबू बकर का नाम। दलाइल की दुनिया में बात करके जाऊंगा। मैं इमाम बाकर जिनकी कुनियत अबू जाफर है, कश्फुल गुम्मा को खोलने लगा हूं, सिद्दीक की सदाकत को दलाइल की दुनिया में बयान करने लगा हूं। इमाम बाकर से पूछा, कुनियत अबू जाफर, क्या तलवार को चांदी की मुठ लगाना जायज है? कश्फुल गुम्मा किताब तुम्हारी, कलम तुम्हारा, प्रेस तुम्हारा। और पूछा, क्या तलवार को चांदी की मुठ लगाना जायज है? इमाम बाकर ने कहा जायज है। दलील क्या है? फरमाने लगे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चांदी की मुठ लगाई थी। इमाम बाकर, तुम अबू बकर को सिद्दीक कहते हो, किबला रुख खड़े हुए, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, फमन लम यकुल लहु सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाह कौलहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता, वो दुनिया में भी झूठा, आखिरत में भी झूठा। और लोगों सुनो, एक ये भी वक्त आया फैसलाबाद के अंदर मरकजी मस्जिद अल-हदीस, शाशियों का मरकज, शिया जाकर ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तबर्रा किया। धोती पहन के, बुनैन पहन के लेटे थे। मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह उठे, शियों के मरकज में गए, माइक छीना, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की अजमत को बयान किया। अहले हदीस आलिम सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह की वफात पे खतीब यूरोप एशिया मौलाना ज़ियाउल कासमी देवबंदी आलम के आंसू बरस रहे थे कि फैसलाबाद में अगर अबू बकर की सदाकत का हक अदा किया है, अहले हदीस आलिम सिद्दीक करपालवी ने कहा। जिसको सिद्दीक ज़ाते इला ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफा ने कहा, मैं भी कहता हूं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न माने वो पक्का जिद्दीक है। सिद्दीक अकबर के बाद दुनिया में दर्जा जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। जिस उमर ने इस्लाम को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अरकम के घर से उठा के बैतुल्ला में खड़ा किया, जिस उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 24 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम के परचम लहरा दिए, ईसाइयत से बैतुल मुक़द्दस की चाबियां ली। लौ कान आबाद नबी लकान उमर, मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। इन्नल्लाह जादल हक्का अला लिसान उमरा व क़ल्बिही, उमर के दिल पे भी हक है, ज़बान पे भी हक है। आओ फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला की अज़मत को शिया कुतुब से बयान करना चाहता हूँ। कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला, मुरादे पैगंबर उमर, दामादे अली उमर। कहोगे दलील क्या है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली के दामाद हैं। इब्नो अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा, हजरत स्टेज पे बातें ना कीजिए, तवज्जो कीजिए। इब्नुल अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा, किताब तुम्हारी, कलम तुम्हारा, प्रेस तुम्हारा। जब दामाद अली उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी उम्मे कुलसूम को तसल्ली देने आए। लखते जिगर की आंखों से आंसू बह रहे थे। इब्न अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा, किताब तुम्हारी, कलम तुम्हारा, प्रेस तुम्हारा, जबान जन्नती अली की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शान दामाद फारूक आज़म की। अल्फाज क्या है? वल्लाहे लक़द इस्लाम का इज़्ज़त, उमर तेरी वजह से मुसलमानों को इज्जत मिली। व इमारतों का फखरन, तेरी हुकूमत पे फखर था। वलकद
ملات الارض عدلا، عمر اللہ کی زمین کو عدل سے بھر گیا۔ مسعودی شیعہ لیڈر کہتا ہے کان واللہ حلیف الاسلام، عمر اسلام کے امیتی تھے، ماں والیتام یتیموں کی قرارگاہ تھے، محل الایمان ایمان کا محل تھے، کام بحق اللہ صابرم و محتسبن، خلوص سے اسلام کا چند منٹوں میں اپنی بات سمیٹنے والا ہوں، اسلام کا پرچم لے کے اٹھے، احتعوذ الدین، دین کو پھیلایا، فتح البلاد، شہروں کو فتح کیا، آمن العباد، انسانیت کو عمل ملا۔ ان کے بعد درجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو جن کے نکاح میں سید الکونین کی 2 بیٹیاں آئی۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ نہج البلاغہ کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں انت اقرب الی رسول اللہ، انت اقرب الی رسول اللہ۔ عثمان سید الکونین کی جو رشتہ داری رب نے تجھے دی ہے، انت اقرب الی رسول اللہ وشیجت رحم منہما وقت نلت من سیری معلم شنالا۔ ابو بکر عمر کی شان زیادہ ہے، سید الکونین کی 2 بیٹیاں تیری نکاح میں آئی۔ یہ بات بھی کر جاؤں، 30 روئے زمین میں کسی انسان کا عقیدہ نہیں تھا کہ سید الکونین کی 1 بیٹی یا 4 نہیں تھی۔ حضرات میں دلائل کی دنیا میں بات کرنا چاہتا ہوں، 3 صدی تک کسی کا عقیدہ دنیا میں نہیں تھا آقا کی 1 بیٹی یا 4 نہیں۔ 4 صدی میں کوفہ سے ابو القاسم شیعہ اٹھا، اس نے کتاب لکھی الاستغاثہ فی بدر ثلاثہ۔ اس نے کہا آقا کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا، میرا مشرق سے مغرب تک، ایران سے عراق تک کائنات کی شیعت کو آج چیلنج ہے، جاؤ 3 صدی تک دنیا کی کسی کتاب سے اللہ کے نبی کی 1 بیٹی ہے، روح زمین کی شیعت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے، علامہ شہید کے بیٹے کا جواب نہیں دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آؤ پھر میں دلائل کی دنیا میں شیعہ کتب سے ثابت کروں۔ تمہارے بڑوں نے تسلیم کیا کہ سید الکونین کی 4 بیٹیاں تھی۔ محمد بن یعقوب کلینی کی اصول کافی کو اٹھائیے، اور شیخ صدوق کی کتاب الخصال کو اٹھائیے، تذکرۃ المعصومین کو اٹھائیے، حیات القلوب کو اٹھائیے، جلال عیون کو اٹھائیے، تحفۃ العوام کو اٹھائیے، حضرات مجالس المومنین کو اٹھائیے۔ اللہ کی قسم یہ قافلہ علامہ شہید کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، ایک غیرت مسلک حدیث کی۔ میں سمیٹنے لگا ہوں، پریشان نہ ہوں۔ نارووال کے اندر 1 دن پہلے شیعہ کی مجلس تھی، گلفام ہاشمی شیعہ ذاکر نے کہا کل میں یہاں میرا بھائی احسان الہی ظہیر آئے گا، خطاب کرے گا۔ اگلے دن علامہ صاحب گئے، کل لے آیا تھا صحابہ کو دشمن، کہتا تھا کل میرا بھائی احسان الہی ظہیر یہاں آئے گا۔ اور دنیا سن لے، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کو نہیں مانتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کو نہیں مانتا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حیا کو نہیں مانتا، علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کو نہیں مانتا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عنہا کی عظمت کو نہیں مانتا، علامہ احسان اس کو بھائی نہیں مانتا۔ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چنتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بھیڑاں بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگ وار دیواں، عہدی جتی توں میں پگ وار دیواں۔ یہ قافلہ محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ قافلہ فاتح قادیان کے بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ قافلہ
दाऊद गलबी रहमतुल्लाह अलैह के बेटों का काफिला है, ये काफिला इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह के बेटों का काफिला है। काबा के रब की कसम है, जो उंगली सैयदुल कुनैन के खिलाफ ठगी उन्हें काट दिया जाएगा, जो आंख ठगी उन्हें फोड़ दिया जाएगा, जो कदम उठेंगे उन्हें तोड़ दिया जाएगा। जब तक सांस बाकी है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की अज़मत को, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की अदालत को, अली रज़ियल्लाहु ताला की जन्नती की शुजाअत को, शुहदाए करबला की अज़मत को बयान करते रहेंगे। मुझे बताओ, अगर रब की तौहीद के लिए, मदीने वाले की रिसालत के लिए, सहाबा की अज़मत के लिए तुम्हें तख्तादार पे लटकना पड़े, क्या इसके लिए तैयार हो? हाथ उठा के तैयार हो? तुम्हें जेल की सलाखों को चूमना पड़े, तैयार हो? सीने पे गोलियां खानी पड़े, तैयार हो? अज़मत सहाबा के डंके खड़े होके ऐलान करो, बजाने के लिए तैयार हो? फिर खड़े होके मेरे नारे का जवाब दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान सहाबा, शुहदाए इस्लाम, उलमाए हदीस, शुहदाए हदीस। क्या नमूस से सहाबा के लिए मौलाना अफजल अजीजी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अपने इस कायद का साथ दोगे? कदम के साथ कदम मिला के चलोगे? कंधे के साथ कंधा मिला के चलोगे? जिंदा है जमाने में फिदा यार मोहम्मद, बैठ जाइए, ताबिंदा रह गई हुई गुलिस्तान मोहम्मद हो लाखिदा, लाला गुल खिलता रहेगा, इस गुल को शहीदों का लहू मिलता रहेगा। नजर के सामने आता है नक्शा उन दलेरों का, जिनका नाम सुनकर दिल दहल जाता है, शेरों का फसाना जिंदा हो जाते हैं उन शमशीर गिरों के, जो मौसम थे शरीफों के, जो कातिल थे शरीरों के। सुनो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला जन्नती, हजरत अली रजी अल्लाह ताला रब के प्यारे अली, मवाहिदों के अली, मवाहिदों के अली, ताज्जुद गुजारों के अली, जो भंगी और शराबी जिस अली का नाम लेते हैं वो अली कोई और होंगे। मरहब के टुकड़े करने वाले अली जब तक रहेंगे, जिंदा रहेंगे, सहाबा की अजमत के डंके बजाते रहेंगे, इस अलम परचम को लहराते रहेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।